Bismillahirrahmanirrahim. So today, inshallah, as discussed earlier, we're going to talk about domain of a function. Okay. Now, at first, I have written the definition on the board. As you can see, the set of values of variable. We know that in every function there is a variable, right? Function of x or function of y. Okay. So a letter is there, which is known as variable. We can set the value of x as we want, right? So the value of x can vary. So that is why it is known as variable. So the set of values of variable for which the function will be defined. Okay. Looking at this, you can easily understand that for all values of x, the function will not be defined, right? There are particular value. There is a particular value for which this function will not be defined. It will be undefined. So for each type of function, you need to know that when it becomes undefined. For each type of function, you need to know when it becomes undefined. So for those values of x for which the function becomes undefined, we will avoid them. Okay. The rest of the values will be known as the domain of the function. Inshallah, as we proceed, it will become clearer to you. Okay. Now, this function is fraction type, right? And we know that in the fraction, the denominator can't be equal to 0. Why? Because if you write denominator as 0, okay, 1 divided by 0, you can do it into calculator. It will show you math error. Okay, that means it is undefined. Why it is undefined? Whenever we divide something by 0, why it is undefined? I guess I already explained you, right? Because it's not sure whether you will get plus infinity or minus infinity. Did I explain this to you that dividing something by 0 can be either infinity or minus infinity? It's not sure. It is undefined. Yes, sir, you have explained. Okay. Zero bari kothay, yeah. I remember. Right. তোমাদেরকে বলছিলাম তাহলে না? Okay. So from that, you know that if the denominator becomes 0, then the function will be undefined. We have to avoid that. If you want to avoid that, x minus 2, the denominator, we can write that it cannot be equal to 0. So if x minus 2 cannot be equal to 0, 2 side change করলে ওদিকে নিয়ে গেলে it will become plus 2. That means x cannot be equal to 2 because if x is equal to 2, then 2 minus 2 will become 0. So this is actually domain of the function. Okay, so we will write in this way: dom f is equal to, it can be written in many ways. I will show you the first way, that x belongs to real number. X can be any real number except such that x should not be equal to 2. That means x can be any real number other than 2. Okay, this is the domain of the function. You can put any value you want from real number. You can choose any number from the real number set other than 2. Okay, then this function will be defined. The denominator will not be 0. Okay, now there is another way. You can write it in this way also. R, এটা তোমরা জানো কিনা জানি না যে রিয়েল নাম্বারের সেট, এটাকে আমরা জেনারেলি আর দিয়ে এক্সপ্রেস করি না, কিন্তু আর এর এখানে একটা ডাবল দাগ দিতে হয় অথবা এটাকে একটু মোটা করে দিতে হয়। এটা এই আরটা হচ্ছে নরমাল আর থেকে ডিফারেন্ট। এই যে এরকম এই দাগটা যখন একটু ডার্কার দেখবা অথবা দুইটা লাইন টানা দেখবা, বুঝবা যে এই আরটা রিয়েল নাম্বারের সেট বোঝাচ্ছে। ঠিক আছে, সো এটা একটু মনে রাখবা। যেমন মনে করো আমরা জানি n, দিস ইজ ন্যাচারাল নাম্বার সেট। সো এই দাগটা যখন একটু ডার্কার থাকবে না, তো বুঝে নিবা। সরি, n এর ক্ষেত্রে এইটা নাকি এটা আমি আসলে ভুলে গেছি, তোমরা একটু দেখে নিও। ঠিক আছে, তোমাদের জেনারেল ম্যাথ বইয়ের ফার্স্ট চ্যাপ্টারে আছে। তো ওখানে দেখবা যে একটা লাইন একটু ডার্ক। তো এই যে ডার্ক লাইন, এটা দেখে বোঝা যাবে যে এই এনটা নরমাল কোনো এন না, এই এনটা কি বোঝাচ্ছে? ন্যাচারাল নাম্বারের সেট বোঝাচ্ছে। ওকে, যাই হোক। তো এখানে রিয়েল নাম্বার এর সেট থেকে আমরা কোনটা বাদ দিয়ে দিব? 2 বাদ দিয়ে দিব। সো দিস ইজ অলসো ডোমেইন অফ দিস ফাংশন। রিয়েল নাম্বার সেট, ওখান থেকে 2 আমরা বাদ দিয়ে দিব। ঠিক আছে, সো রিয়েল নাম্বারের সেট থেকে 2 বাদ দিয়ে বাকি যত রিয়েল নাম্বার আছে সবগুলো হচ্ছে এই ফাংশনের ডোমেইন। কারো বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে? কারো বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে? না, sir. নাই, কেউ বলতেছে না। ওকে, ফাইন। তো তাহলে এটা গেল একটা টাইপ। দেন আমরা দেখব রুট ওভার থাকলে আমরা কি করব। রুট ওভার,
আমি ডেফিনেশনটা মুছে ফেলি, তো কারণ ডেফিনেশনটা বুঝে গেছো, দ্য সেট অফ ভ্যালুজ অফ ভ্যারিয়েবল, ওই ভ্যারিয়েবলের যে সেট মানে ভ্যালুগুলোর জন্য আমার ফাংশনটা ডিফাইন্ড হবে সেগুলোকে আমরা ডোমেইন অফ দ্যাট ফাংশন বলবো। আচ্ছা, এরপর আসতেছে রুট ওভার। আমরা জানি রুট ওভারের ভিতরে কখনোই নেগেটিভ কোনো ভ্যালু হইতে পারবে না। রুট ওভারের ভিতরে কখনো কোনো নেগেটিভ ভ্যালু হইতে পারবে না, এই জিনিসটা মনে রাখবার। আমি প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য, যেমন ফাংশন ফ্র্যাকশন হইলে কি হবে, ডিনোমিনেটর ক্যান বি জিরো, আর তার এখানে এই যে রুট ওভারের জন্য এটা লিখে দিতে হবে যে স্কয়ার রুটের ভিতরে কখনো কোনো নেগেটিভ কিছু থাকতে পারবে না। এটা তোমরা তোমাদের মতো করে লিখে নিবে যে যেভাবে বুঝো। ওকে, আচ্ছা। আচ্ছা, এটা জানো যে স্কয়ার রুটের ভিতরে কেন নেগেটিভ কিছু থাকতে পারবে না? না স্যার। ওকে, খেয়াল করে দেখো, স্কয়ার রুট অফ 9 এটা করলে আমরা 3 পাই, তাই না? এই কথাটা দ্বারা কি বোঝায়, যে মানে 3 কে যদি তুমি স্কয়ার করো তাইলে তুমি আবার 9 পাবা, এটা বোঝায়, তাই না? এখন তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো, এখানে যে নাম্বারটা আছে সেটাকে স্কয়ার করে তুমি ভিতরের নাম্বারটা পাইতে হবে, তখনই সেটাকে তুমি স্কয়ার রুট করতে পারবা। আমি আবারও বলতেছি, এখানে যে নাম্বারটা আছে সেটাকে স্কয়ার করে তোমার এই ভিতরে যে নাম্বারটা আছে সেটা পাইতে হবে। তো এমন কোন নাম্বার তুমি আমাকে বলতে পারবা যেটাকে স্কয়ার করলে তুমি একটা নেগেটিভ নাম্বার পাবা? তুমি আমাকে বলো তো দেখি যে কোন কোন নাম্বারকে স্কয়ার করলে তুমি -9 পাবা? আমরা জানি যে কোনো নাম্বারকে আমরা যদি স্কয়ার করি মাইনাসটা চলে যাবে। কেন? কারণ -3, তুমি বলতে পারো স্যার -3 কে স্কয়ার করলে তো -9 আসবে। নো, -3 স্কয়ার মানে হচ্ছে -3 ইনটু -3, মাইনাস এ মাইনাস ইট বিকামস প্লাস, 3 3 3 3 is 9। ওকে, সো ইভেন দো এখানে মাইনাস থাকেও, তোমার কিন্তু স্কয়ার যখন করে ফেলো তখন সেখানে মাইনাস থাকে না। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি নট পসিবল, যে মানে কোন নাম্বারকে তুমি স্কয়ার করে এই যে একটা নেগেটিভ নাম্বার পাবা, দিস ইজ নট পসিবল। এই কারণেই এই নাম্বারটাকে তুমি রুট ওভারও করতে পারবে না। যেই নাম্বারটাকে তুমি রুট ওভার করতে চাও, ওকে, অন্য আরেকটা নাম্বার এরকম থাকতে হবে যেটা স্কয়ার করলে এই রুট ওভারের ভিতরের নাম্বারটা আসবে। ওইরকম যদি কোনো নাম্বার না থাকে তাহলে এটা আনডিফাইন্ড। কথাটা কি বুঝতে পারলা নাকি আমি আবার বলবো? স্যার এগেইন। ওকে, খেয়াল করো, আমি কি বললাম, যে যখনই আমরা কোন একটা জিনিসকে রুট ওভার করতে চাই এরকম একটা নাম্বার থাকতে হবে যেটাকে স্কয়ার করলে এটা পাওয়া যাবে। আমরা 3 কে স্কয়ার করলে 9 পাই। তোমরা এখন আমাকে বলো যে -9 কোন নাম্বারকে স্কয়ার করলে তুমি -9 পাবা? বলো আমাকে। নাই তো এরকম কোন নাম্বার। নাই, ইটস নট পসিবল। এই কারণে রুট ওভারের ভিতরে কখনোই নেগেটিভ হইতে পারবে না, ঠিক আছে? কারণ এরকম কোনো নাম্বার নাই যেটাকে স্কয়ার করলে আমরা -9 পাবো। তো এই কারণে রুট ওভারের ভিতরে কখনো নেগেটিভ হইতে পারবে না। তার মানে কি, রুট ওভারের ভিতরে যেটা আছে সেটা নন নেগেটিভ হইতে হবে। নন নেগেটিভ মানে ইদার দ্যাট ক্যান বি ইকুয়াল টু 0 অর গ্রেটার দেন 0। ওকে, সো তাইলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি x will be greater equal to, এটাই হচ্ছে ডোমেইন অফ দিস ফাংশন। So dom f, it will be x belongs to real number. It can be any real number, but condition হচ্ছে কি, সেটা 2 থেকে বড় হইতে হবে, 2 এর ইকুয়াল অথবা 2 থেকে বড় হইতে হবে। Okay, so this is the domain of the function. Anybody has any doubt? নাই। ওকে, তো তাইলে আমরা রুট ওভারের ভিতরে আরো কিছু কেসেস আছে যেগুলো একটু দেখবো এখন ইনশাআল্লাহ। So f of x is equal to, ধরে নাও তোমার আছে 9 - x²। তাহলে আমরা জানি রুট ওভারের ভিতরে যেটা আছে that has to be greater or equal 0, it has to be non negative। এখন এখান থেকে আমি যদি একটা মাইনাস কমন নিই, x² - 9 will be equal to 0, then মাইনাসটাকে ওইদিকে নিয়ে গেলে x² - 9, আমরা জানি ইনইকুয়ালিটির ফর্মুলা অনুযায়ী বা ল অনুযায়ী এই সাইনটা উল্টা হয়ে যাবে। যখনই তুমি বোথ সাইডকে মাইনাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবা তখন কি হয়ে যাবে, এই মাঝখানে সাইনটা উল্টা হয়ে যাবে। তো মাইনাস এদিকে নিয়ে আসলো, আমি মাইনাস লিখি নাই কেন, বিকজ +0 - 0 doesn't mean anything, it's the same thing, 0 is 0। এইখান থেকে আবার লেখা যায় যে x² - 3² is less than 0। তো এইখানে এটা লিখতে পারবো আমরা x + 3 and x - 3
ওই যে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের ফর্মুলা, ওকে, a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b লেস দেন 0। তো দুইটা জিনিস মাল্টিপ্লাই করে আমরা 0 থেকে ছোট কিছু পাইতে হবে। কি? দুইটা জিনিস মাল্টিপ্লাই করে আমরা 0 থেকে ছোট মানে নেগেটিভ কিছু পাইতে হবে। এখন একটা জিনিস খেয়াল করো, যে দুইটা জিনিস আছে সেই দুইটা জিনিসের দোনোটাই যদি পজিটিভ হয়, পজিটিভ ইনটু পজিটিভ আই উইল গেট আ পজিটিভ ভ্যালু, রাইট? কিন্তু আমার তো লাগবে নেগেটিভ ভ্যালু, তার মানে দিস কেস ইজ ক্যান নট বি অ্যাকসেপ্টেড, দিস ইজ নট আওয়ার কেস, রাইট? আবার মনে করো দোনোটাই নেগেটিভ, নেগেটিভ ইনটু নেগেটিভ, তাইলে কি হবে বলো তো দেখি? মাইনাস ইনটু মাইনাস বিকামস প্লাস। এটাও আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো না। কেন অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো না? বিকজ আমাদের লাগবে নেগেটিভ। তো এখন নেগেটিভ কখন হয়? দুইটা জিনিস মাল্টিপ্লাই করলে যখন তাদের মধ্যে একটা পজিটিভ আর একটা নেগেটিভ, তখন নেগেটিভ আসে রেজাল্ট, তাই না? দিস ইজ অ্যাকসেপ্টেবল। আবার মনে করো প্রথমটা নেগেটিভ ইনটু পরেরটা পজিটিভ, তখন আমাদের আনসার নেগেটিভ হয়, দিস ইজ অলসো অ্যাকসেপ্টেবল। তার মানে হচ্ছে আমরা এই যে দুইটা জিনিস মাল্টিপ্লাই করে 0 থেকে ছোট একটা ভ্যালু পাবো, এটা তখনই হবে যখন তাদের মধ্য থেকে একজন নেগেটিভ হবে, রাইট? দুইজনের মধ্য থেকে যে কোনো একজন নেগেটিভ আর একজন পজিটিভ হইতে হবে। তো এখন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, স্যার তাহলে কি আমরা যেটাকে মন চাই সেটাকে পজিটিভ আর যেটাকে মন চাই সেটাকে নেগেটিভ ধরতে পারবো? না, একটু সেন্স অ্যাপ্লাই করতে হবে। এখানে একটা আছে যেটাকে তুমি নেগেটিভ ধরতে পারবা, আরেকটা আছে নেগেটিভ ওইটাকে ধরতে পারবা না। কেন? কেন? কেন সেটা একটু দেখি আমরা। খেয়াল করে দেখো, তুমি যদি বলো, আচ্ছা তার আগে আমাকে বলো x প্লাস 3 আর হচ্ছে x মাইনাস 3, এখানে কোনটা বড় কোনটা ছোট? x minus 3. x মাইনাস 3 ছোট, সেটা আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি, তাই না? x প্লাস 3 হচ্ছে বড়। এখন খেয়াল করো, তুমি যদি বলো যে মানে এখানের মধ্যে দুইটার মধ্যে একটাকে আমার নেগেটিভ ধরতে হবে, ঠিক আছে, আমি x প্লাস 3 কে মনে করো নেগেটিভ ধরতে চাই। এখন x মাইনাস 3 এটা যদি নেগেটিভ হয়, x মাইনাস 3 তো x প্লাস 3 থেকেও ছোট, তাইলে এটাও আরো নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে না? মানে এটাও তো তাইলে নেগেটিভ হইতে হবে তখন, তাই না? খেয়াল করো, x প্লাস 3 হচ্ছে বড়, বড়টাই নেগেটিভ, তো এর থেকেও ছোট যেটা আছে সেটা তো নেগেটিভই থাকবে। তো এইটাকে যদি তুমি নেগেটিভ ধরো তাইলে অটোমেটিক্যালি এটাও নেগেটিভ হয়ে যায়, কিন্তু আমরা তো দুটোটাকে নেগেটিভ ধরতে পারবো না। কি বলছি বুঝতে পারছো? তো এই কারণে এখানে যেটা করতে হবে, আমাদের ছোটটাকে নেগেটিভ ধরতে হবে, ছোটটাকে নেগেটিভ আর বড়টাকে পজিটিভ ধরতে হবে, বিকজ দিস ইজ আ পসিবল কেস, যে ছোট যে নাম্বারটা আছে সেটা 0 থেকে ছোট মানে নেগেটিভ, আর বড় যে নাম্বারটা আছে পসিবল যে এটা 0 থেকে বড় বা পজিটিভ। বুঝতে পারছো? তো এখানে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে, যে দুইটা আছে আমরা জানি এই দুইটার মধ্যে থেকে একটাকে পজিটিভ একটাকে নেগেটিভ ধরতে হবে। সো কোনটাকে পজিটিভ ধরবা কোনটাকে নেগেটিভ ধরবা? যেটা বড় সেটাকে পজিটিভ ধরবা, যেটা ছোট সেটাকে নেগেটিভ ধরবা, ঠিক আছে? ওকে ওকে, এগুলো আসলে আমার নোটের মধ্যেও ক্লিয়ার লেখা আছে, তো তোমরা আসলে দেখলেই বুঝে যাবে আর কি। তো এইখানে আবার কন্ডিশনটা হইতে হবে এন্ড। এন্ড মানে কি? মানে দোনোটাই স্যাটিসফাই করতে হবে, মানে এটা অবশ্যই 0 থেকে বড় হইতে হবে এবং ওইটা অবশ্যই 0 থেকে ছোট হইতে হবে। এন্ড, ওকে? অর না, কিন্তু জেনারেলি আমরা এখানে লিখি অর, অর না, এখানে হবে এন্ড, কারণ দোনোটা কন্ডিশনে আমার স্যাটিসফাই করতে হবে, কারণ আমরা জানি একটা পজিটিভ হইতেই হবে একটা নেগেটিভ হইতেই হবে। ওকে, তো তাইলে এবার এখান থেকে আমরা কি কন্ডিশন পাই? x greater equal -3 and x less equal +3। ঠিক আছে, এখন এটাকে যদি একটাতে কনভার্ট করতে চাই তাহলে আসলে নাম্বার লাইনের হেল্প নিতে পারো। ঠিক আছে, অনেক সময় নাম্বার লাইন দেখাইতে বলে, কারণ নাম্বার লাইনটাও শিখে রাখতেছি। 0 1 2 3, আমাদের শুধুমাত্র 3 পর্যন্তই লাগবে, সো আমরা বেশি দূর যাব না। তাইলে খেয়াল করে দেখো, আমাকে বলছে x -3 হচ্ছে এখানে এবং ইকুয়াল আছে, তাই না? তাইলে এটাকে আমার ডার্ক মানে ইয়ে করে দিতে হবে, কালো করে মানে ফিল করে দিতে হবে। ওকে, এটা থেকে বড়, -3 থেকে বড়, বড় মানে হচ্ছে আমি রাইট সাইডে যাব, তাই না? এখন রাইট সাইডে কতটুকু যাব আমি জানি না, অল্প একটু দাগ দিয়ে রাখলাম। আবার দেখা যাচ্ছে x 3 এর ইকুয়াল, 3 এর ইকুয়াল হইলে তাইলে আমরা এটা এইভাবে ডার্ক করে দিব। আবার 3 থেকে ছোট, তাইলে এটা এদিকে আসবে। এবার এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার তুমি দোনোটাকে মিলায় একটা লিখতে পারবা, কিভাবে দেখো, ডোম অফ f, আমি এটাকে লিখতে পারবো x belongs to any real number between -3 and +3, -3 থেকে বড় বা ইকুয়াল, +3 এর ইকুয়াল অথবা ছোট। দিস ইজ আওয়ার ডোমেইন। এনিবডি হ্যাজ এনি ডাউট? কারো কোনো ডাউট থাকলে এখনই বলতে হবে।
জবির বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে গুড। ইমন? জি স্যার। আরিয়ান আছে? আরিয়ান? আরিয়ান খালিক নাই। ওকে, এরপরে রুট ওভারের আরেকটা জিনিস একটু দেখাই। এটা তোমাদের এখানে করে মানে যে পিকচার পাঠাচ্ছি না ওখানে করে দেয়া আছে। তো আচ্ছা তারপর একটু দেখানো দরকার আছে, কারণ এখানে একটা জিনিস একটু কনফিউজিং লাগতে পারে তোমাদের কাছে। তো আমরা জানি রুট ওভারের ভিতরে আবার কি, রুট ওভারের ভিতরে হইতে হবে নন নেগেটিভ, তার মানে 0 ইকুয়াল বা 0 থেকে বড়। তো এটাকে আমরা মিডল টার্ম ফ্যাক্টর করব, যেটা তোমরা সবাই করতে পারো আশা করি। মিডল টার্মকে ভেঙে ফেললাম, x কমন নিলে x minus 3 minus 2 কমন নিলে x minus 3, so x minus 3 into x minus 2 greater than 0. আচ্ছা, আবারও আমরা একটা সেম টাইপের সিচুয়েশন পাইছি, যেখানে দেখা যাচ্ছে কি একটু আগে ছিল কি দুইটা জিনিস মাল্টিপ্লাই করে আমরা 0 থেকে লেস দেন পাচ্ছিলাম, দ্যাট মিন্স আমাদের রেজাল্টটা নেগেটিভ হইতে হবে। কিন্তু এখানে সিচুয়েশনটা কি, আমরা দুইটা জিনিস মাল্টিপ্লাই করে 0 থেকে বড় কিছু পাইতে হবে, দ্যাট মিন্স পজিটিভ। এখন পজিটিভ কখন হবে, আবারও আমরা সেই সাইন কনভেনশনটা দেখি। দোনোটাই যদি পজিটিভ হয়, ইয়েস, তাইলে পজিটিভ হবে, দিস ইজ আওয়ার অ্যাকসেপ্টেবল কেস। যদি দুইটার মধ্যে থেকে একটা মাইনাস হয় তাহলে এটা মাইনাস হবে, নো, দিস ইজ নট আওয়ার অ্যাকসেপ্টেবল কেস, আমাদের পজিটিভ রেজাল্ট আসতে হবে বিকজ গ্রেটার দেন 0। আবার যদি প্রথমটা মাইনাস পরেরটা প্লাস হয় তাইলেও নেগেটিভ, নো, উই ক্যান নট অ্যাকসেপ্ট। ওকে, আবার দোনোটাই যদি নেগেটিভ হয়, ইয়েস, অ্যাকসেপ্টেবল, সরি কি করলাম, ওকে, অ্যাকসেপ্টেবল। তার মানে হচ্ছে আমাদের কন্ডিশন কি, হয় দোনোটাই পজিটিভ হবে তাইলে আমাদের রেজাল্ট পজিটিভ আসবে, অথবা দোনোটাই নেগেটিভ হইতে হবে তাইলেও আমাদের রেজাল্টটা পজিটিভ আসতেছে। বুঝতে পারছো যে মানে কেন দোনোটা পজিটিভ হইতে হবে অথবা কেন দোনোটা নেগেটিভ হইতে হবে? জি স্যার। ওকে, তো তাইলে আমি একটা আউটলাইন তৈরি করে ফেলি। আমাদের যে ফিউচার কাজ করতে হবে, আমরা লিখব যে x minus 3 greater equal 0, তারপরে এন্ড যদি এটা গ্রেটার ইকুয়াল 0 হয়, মানে এটা আমরা পজিটিভ ধরি, তাহলে অবশ্যই অন্যটাও পজিটিভ হইতে হবে, তাই সেই জন্য এন্ড। তো x minus 2 greater equal 0, এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট। দেন এটা থেকে আমি একটা কন্ডিশন ডেভেলপ করার চেষ্টা করব। দেন নিচে আবার আমি একটু উপরে দাগটা দিয়ে দিলাম। দেন আবার আরেকটা জানি, অর, এই দুইটা হইতে হবে, অর আমাদের কি হইতে হবে, x minus 3 less equal 0 হইতে হবে, and x minus 2 less equal 0 হইতে হবে। তার মানে হচ্ছে হয় এই দুইটা হবে অর এই দুইটা হইতে হবে। ওকে, তো এই এই যে কথাটা লিখলাম সেটা বুঝতে পারছো, মানে আমাদের কেস হবে হয় দোনোটাই পজিটিভ, ওকে, অর দোনোটাই নেগেটিভ। ক্লিয়ার? এই যে জিনিসটা লিখলাম, কেউ যদি না বুঝো তাহলে একটু বলিও। এখানে অর লেখাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, কেন, হয় আমাদের কেস এটা হবে অর আমাদের কেস এই দুইটা হবে, এবং এই দুইটার মাঝখানে আবার এন্ড থাকতে হবে। এসব খুব ছোটখাটো জিনিস আমি আসলে একটু কেয়ারফুল থাকতে বলি এই কারণে, কারণ আমি চাই না আর কি টিচাররা কোনো চান্স পাক তোমাদের মার্ক কাটার, ঠিক আছে, আমরা একদম সব দিক থেকে কেয়ারফুল থাকবো। সো এইখান থেকে আমরা পাই এই দুইটা কন্ডিশন, তাই না? এখন একটু খেয়াল করো, আমি যদি বলি এই দুইটা কন্ডিশন থেকে তোমার যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে হবে, তুমি কোনটা সিলেক্ট করবা? একটু বুদ্ধি খাটাও, আমি একটু হিন্ট দেই, যে একটা কন্ডিশন সিলেক্ট করবা যেটা সিলেক্ট করলে অন্যটাও অটোমেটিক্যালি হয়ে যায়, মানে স্যাটিসফাই হয়ে যায়, বলো তো সেটা কোনটা? কারো কোনো আইডিয়া? এই দুইটা থেকে যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে হবে। হ্যাঁ, কেউ Two. হ্যাঁ, X minus 2 is greater than x 0. Is smaller than 0. Is smaller or equal to 0. না না না, আমি এই দুইটা থেকে বলতেছি, এই যে এই দুইটা থেকে মনে করো আমি তোমাকে বললাম শুধুমাত্র একটা চুজ করতে পারো। X is equal or greater than 3. x equal or greater than 3, কেন এটা চুজ করলা? Because 3 is the greater one. So আমরা যদি
3 চুজ করি তাহলে it is automatically greater than 2. ভেরি গুড, দিস ইজ দ্য রিজন। ওকে, আমরা এই দুইটা থেকে যে কোনো একটা যদি চুজ করতে হয়, আমরা চুজ করব x গ্রেটার দেন 3। x যদি গ্রেটার দেন 3 হয়, অটোমেটিক্যালি সেটা গ্রেটার দেন 2। কোনো কিছু 3 থেকে বড় হইলে সেটা তো 2 থেকে বড় হবেই, বিকজ 3 অলরেডি 2 থেকে বড়। সো 3 থেকে কোনো কিছু বড় হইলে সেটা অটোমেটিক্যালি 2 থেকে বড় হবে। কিন্তু তুমি যদি চুজ করতে x গ্রেটার দেন 2, তাইলে কিন্তু এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই না হওয়ার একটা পসিবিলিটি ছিল, যে x গ্রেটার দেন 2, তার মানে ইট ক্যান বি 2.5। তাইলে কিন্তু দেখো x গ্রেটার দেন 3 হয় না। তো তাইলে এখান থেকে যদি আমাদেরকে চুজ করতে বলা হয়, তাইলে আমরা একটা চুজ করব, সেটা কি x গ্রেটার ইকুয়াল 3। কেন আমরা এখান থেকে একটা চুজ করতে হচ্ছে সেটা একটু পরেই বুঝবো। আবার এখান থেকেও দেখো আমরা আরো কন্ডিশন পাইতে পারি, x লেস ইকুয়াল 3, আর এখান থেকে আসবে x লেস ইকুয়াল 2। এবার আমি যদি বলি এই দুইটা থেকে একটা চুজ করো, কোনটা চুজ করবা? এটা ফাহমিদা বলো, ফাহমিদা। ফাহমিদা, ওয়েক আপ। জি স্যার। ওকে, ওয়েক আপ হয়েছে। বলো এই দুইটা থেকে কোনটা চুজ করতাম? বলো না, একটা বলো। Grade 3 না 2? left side 3. 3 চুজ করব। আচ্ছা, তো আমরা দেখি যে এখানে জিনিসটা আসলে কি বোঝাচ্ছে। এই যে এখানে এই কথাটার মানে হচ্ছে x 3 থেকে ছোট, এখানে কথাটার মানে হচ্ছে x 2 থেকে ছোট। তাইলে আমি যদি এটা চুজ করি যে x 3 থেকে ছোট, সেটা কিন্তু x 2 থেকেও ছোট, এটা কিন্তু বোঝায় না। যেমন x 3 থেকে ছোট, এটার মানে হচ্ছে তুমি 2.5 নিলা, 2.5 3 থেকে ছোট, বাট 2 থেকে ছোট, এই কন্ডিশনটা কিন্তু স্যাটিসফাই হচ্ছে না। তো তাইলে আমাদেরকে এইটা নিতে হবে, কারণ এইটা নিলে অটোমেটিক্যালি এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হয়। কেন? কারণ x যদি আমি বলি 2 থেকে ছোট, ডেফিনেটলি সেটা 3 থেকে ছোট হয়েই যায়। তুমি এমন কোন নাম্বার বলতে পারবা যেটা 2 থেকে ছোট বাট 3 থেকে বড়? নো। 2 থেকে ছোট হলে সেটা ডেফিনেটলি 3 থেকে ছোট হইতেই হবে। তো তাইলে এই দুইটা থেকে আমরা যদি একটা চুজ করতে চাই, আমরা চুজ করব এইটাকে। ঠিক আছে? তাইলে এখন আমাদের মেইন কন্ডিশনটা আমরা পেয়ে গেছি। দেখো, ডোমেইন অফ f কি হবে? x can be any real number such that x is greater equal 3 or হয় এটা হবে or x less equal to। তোমরা কি ঘটনাটা বুঝতে পারলা? আমরা কিভাবে করলাম অঙ্কটা? বুঝছি স্যার। এবং or কেন লিখছি বুঝছো? কারণ x যদি গ্রেটার ইকুয়াল 3 হয়, তাইলে আমাদের এখানে যে দুটোটা আছে দুটোটাই পজিটিভ হবে এবং দুটোটা মিলে একটা পজিটিভ রেজাল্ট দিবে, গ্রেটার দেন 0 রেজাল্ট দিবে। or x যদি লেস দেন 2 হয়, তাইলেও আমাদের চলবে, কারণ তখন দুটোটাই নেগেটিভ হবে এবং দুটোটাই আমাকে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস মানে পজিটিভ একটা রেজাল্ট দিবে। কারো বুঝতে কোনো অসুবিধা থাকলে এখনই আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। করো করো, কোশ্চেন করো, কোশ্চেন করো। কোথায় বুঝো নাই বলো? নাই কোনো কোশ্চেন নাই? মারিয়া, স্যার আপনি যদি ওই ভ্যালু এক্স ফাংশন অফ এক্স এর ওখানে যদি ভ্যালু বসাতে চান, তখন কি এক্স এর ভ্যালু 3 এর বড় নেবেন, আবার এক্স এর ভ্যালু 2 থেকে ছোট নেবেন? দুটোই কেস হবে? না, এখানে এটাই হচ্ছে কথা। তুমি মনে করো এই ফাংশনটাকে ডিফাইন্ড দেখতে চাও, তাইলে তোমার কন্ডিশন কি? হয় তুমি x এর ভ্যালু 3 এর ইকুয়াল বা 3 থেকে বড় নিবা, অর তুমি x এর ভ্যালু 2 এর ইকুয়াল অথবা 2 থেকে ছোট নিবা, তাইলেই এইখানে ফাংশনটা ডিফাইন্ড আসবে। এইখানে একটা জিনিস দেখো, তুমি 3 আর 2 এর মাঝখানে যেটা আছে না, খেয়াল করো, আমরা এটা যদি নাম্বার লাইন দিয়ে একটু বোঝার চেষ্টা করি, তাইলে আমার মনে হয় আরেকটু ক্লিয়ার হবে তোমার। এই যে আমরা ডোমেইনটাকে নাম্বার লাইনে বসানোর চেষ্টা করি, 0 1 2 3 -1 -2। আচ্ছা, -2 লাগবে না, এখানে 3 আর 2 এর মধ্যে।
এখানে বলছে x ইকুয়াল টু 3, তাহলে 3 নিয়ে 3টা ডার্ক করে দিব এবং গ্রেটার দেন মানে রাইট সাইড, এদিকে যাব আমরা, ঠিক আছে। আবার বলছে x 2 এর ইকুয়াল হইতে পারে, 2 করে আমরা এটা ডার্ক করে দিব এবং 2 থেকে ছোট লেফট সাইডে, ছোট মানে লেফট সাইডে যাইতে পারবো। তার মানে হচ্ছে কি, এই যে ডার্ক পার্ট গুলো আছে, এই পার্ট থেকে ইউ ক্যান চুজ এনি ভ্যালু ইউ ওয়ান্ট, কিন্তু এই যে পার্টটা আছে না 2 আর 3 এর মাঝখানে, ইউ ক্যান নট চুজ এনি ভ্যালু ফ্রম হিয়ার, বিকজ ইফ ইউ চুজ এনি ভ্যালু ফ্রম হিয়ার দিস উইল বিকাম আনডিফাইন্ড। তোমরা যদি চেক করতে মন চায় চেক করে ফেলো। 2.5, this is between 2 and 3, right? অথবা 2.1, 2.2, you can put any value between 2 and 3, put it over here, replace x by that value and see if it becomes defined or not, মানে কোনো ভ্যালু পাও কিনা। For sure it will become math error, you can check, no problem, okay? আর আরেকটা জিনিস চেক করতে পারো, 3 থেকে বড় যে কোনো নাম্বার নাও, it will become defined. 2 থেকে ছোট যে কোনো নাম্বার নাও, it will become defined. You will get a particular value for it. Okay, বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে, তো নাম্বার লাইনটা আসলে খুব সুন্দর একটা জিনিস আমার কাছে মনে হয়। প্রত্যেকটা প্রবলেমের জন্য যদি সময় থাকে নাম্বার লাইনটা ড্র করে দিয়ে আসবা, এটা তোমারও বুঝতে যেরকম হেল্প হবে, টিচারের কাছেও এটা একটু মানে প্রেজেন্ট হবে যে মানে তুমি এটা আসলে জিনিসটা ক্যাপচার করতে পারছো, বুঝছো জিনিসটা, ঠিক আছে। তো ডোমেইনটা যদি পারো নাম্বার লাইনের উপর দেখে দিয়ে চলে আসলা, ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। ওকে, তোমরা চাইলে কিন্তু চেক করতে পারো, ঠিক আছে। সো যখন বাসায় রিভিশন দিবা ইউ ক্যান চেক যে আমি যে বললাম যে এগুলোর জন্য ডিফাইন্ড আসবে আসলে আসে কিনা, অথবা যে ভ্যালুর জন্য আনডিফাইন্ড আসবে বললাম সেটার জন্য আসলে আনডিফাইন্ড আসে কিনা, ইউ ক্যান চেক ইনশাআল্লাহ। ওকে, নাও দ্য নেক্সট টাইপ ইজ এক্সপোনেন্ট। এটা দিয়ে আমার মনে হয় আজকে একটু ক্লাস দেরিতে শুরু করছি, অসুবিধা নেই, আমরা যত দেরিতে ক্লাস শুরু করছি ততক্ষণ পর্যন্ত কন্টিনিউ করব। ওকে, আজকে আবার সেকেন্ড আরেকটা ক্লাস আছে। তো এক্সপোনেন্টের বিষয়টা হচ্ছে উপরে পাওয়ার, তাই না? এগুলাকে বলা হয় এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন। এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন হচ্ছে সবচেয়ে মজার ফাংশন, কেন জানো? কোনো ক্যালকুলেশন নাই। এরকম এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন দেখলে ডাইরেক্ট লিখে দিবা ডোমেইন অফ দিস ফাংশন ইজ রিয়েল নাম্বার, দ্য সেট অফ রিয়েল নাম্বার। খেয়াল করলে দেখবা আমি এখানে ডাবল দাগ দিছি কিন্তু। সো এই আর ইজ নট লাইক এনি আদার আর। ওকে, এটা এই আরটা বোঝায় রিয়েল নাম্বারের সেট। তার মানে রিয়েল নাম্বারের সেট থেকে ইউ ক্যান টেক অর চুজ অর পিক এনি ভ্যালু and use it as value of x, you will get a defined value. x এর এমন কোনো ভ্যালু নাই যেটা এখানে বসাইলে তোমার এই ফাংশনটা আনডিফাইন্ড আসবে। তুমি বলতে পারো স্যার আমি যদি 0 বসাই, বসাও 2 to the power 0 is equal to 1, it is defined. তুমি যদি বলো যে স্যার নেগেটিভ ভ্যালু বসাই, বসাও 2 to the power -3, it will be 1 by 2 cube is equal to 1 by 8, defined value. তুমি যদি বলো যে স্যার আমি অনেক বড় একটা নাম্বার বসাই 2 to the power 100, এটার জন্য তুমি একটা পার্টিকুলার ভ্যালু পাবা, নো প্রবলেম। ইজ ইট ক্লিয়ার? দ্যাট মিন্স এরকম কোন নাম্বার এখানে নাই রিয়েল নাম্বারের সেটে যেটার জন্য এই ফাংশনটাকে তুমি আনডিফাইন্ড বলতে পারবা। ক্লিয়ার? অন্য সবগুলোর জন্য আমরা এতক্ষণ কন্ডিশন দেখে আসছি না, বাট এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন ডাজ নট হ্যাভ এনি কন্ডিশন লাইক দ্যাট। ওকে, সো এটা একটা মজার ফাংশন। সো যখনই এখানে তোমাদের এমসিকিউ তে আসতে পারে যে এই ফাংশনের ডোমেইন কি, তো সবাই ডোমেইন দেখে মনে করে সারা ফাংশন তো কিছু বলি নেই, এর ডোমেইন তো পারি না। অথচ দেখো ডোমেইনটা কত ইজি একটা জিনিস, জাস্ট রিয়েল নাম্বারের সেটটাই হচ্ছে এটা ডোমেইন। ওকে, সো জানলে আসলে অনেক ইজি। আচ্ছা আমি মুছে ফেললাম, কারো বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে? আশা করি নাই। ওকে, এরপরে ফাইনাল যেটা সেটা হচ্ছে লগারিদমিক ফাংশন f of x, log x মাইনাস যে কোনো একটা নাম্বার, এটা হচ্ছে আমাদের বেস, আর এটা হচ্ছে মনে করো 6। ওকে, তো আমি ডিফারেন্ট টাইপ দেখাবো, অসুবিধা নেই। তো এখানে কন্ডিশন গুলো কি কি? কন্ডিশনস ফর লগারিদমিক ফাংশন বেশ কিছু কন্ডিশন আছে, তো এই কন্ডিশন গুলো একটু মুখস্থ রাখতে হবে। কন্ডিশন গুলো হচ্ছে logarithmic function is only defined for positive value, only defined for positive value. আচ্ছা সবার আগে আই গেস এটার উপরে একটা एग्जांपल দেখাই ফেলি। মনে করো যদি তোমার থাকে log x - 2,
তো লগ এই যে জিনিসটা আছে না, এইটা হইতে হবে একটা পজিটিভ ভ্যালু। ওকে, পজিটিভ ভ্যালুর লগারিদম হচ্ছে ডিফাইন্ড। তোমরা চাইলে ক্যালকুলেটরে টিপে দেখতে পারো log -1, দেখো কি আসে, ইট উইল কাম ম্যাথ এরর। ওকে, সো তাইলে যেহেতু এটা পজিটিভ হইতে হবে, আমরা জানি, ও আচ্ছা সরি, এটা 0 এর ইকুয়াল হইতে পারবে না, ইট হ্যাজ টু বি গ্রেটার দেন 0। ওকে, এই সেকেন্ড কন্ডিশন হচ্ছে এটাই যে ইট কান্ট বি ইকুয়াল টু 0, কান্ট বি ইকুয়াল টু 0। আমি কিন্তু খেয়াল করলে দেখবা এখানে বলছি পজিটিভ হইতে হবে, আমি কিন্তু বলি নাই নন নেগেটিভ। ইফ আই হ্যাড সেড দ্যাট ইট ক্যান বি নন নেগেটিভ, ওকে, নন নেগেটিভ বলতে কিন্তু 0 কেও বোঝায়। ওকে, পজিটিভ ভ্যালু প্লাস 0 ইজ নন নেগেটিভ। আশা করি এগুলো জানো তোমরা। তো যাই হোক, তো এটা পজিটিভ ভ্যালু হইতে হবে, পজিটিভ ভ্যালু মানে 0 হইতে পারবে না, 0 ইজ নট পজিটিভ, আবার 0 ইজ নট নেগেটিভ অলসো। ওকে, পজিটিভ হচ্ছে 0 এর পর থেকে যেটা শুরু হয় সেটা। ওকে, তো এখানে আমরা বলতে পারি x has to be greater than 2. Okay, so the domain of the function will be dom f will be x belongs to real number, okay, such that x is greater than 2. This is the domain of the function. Okay, so এটা গেল নরমাল লগারিদমের জন্য। আবার অনেক সময় লগারিদমের একটা বেসও থাকে, একটু আগে যে লগারিদম লিখছিলাম না, সেখানে বেসও ছিল, তাই না? তো বেস যদি থাকে তাহলে কন্ডিশনটা কি? বেসের জন্য কন্ডিশন হচ্ছে the base has to be greater than 0 but not equal to 1. Base has to be greater than 0, that means base has to be positive also, and it cannot be equal to 1. তো 0 থেকে বড় বলতে 1 ও তো বোঝায়, তাই না? 1 is greater than 0 but এটা 1 এর ইকুয়াল হইতে পারবে না। তো তাইলে এইবার আমরা যদি এরকম একটা সলভ করি তাহলে কি এরকম হয়, মনে করো আমরা এখানে একটু আগে যেটা লিখছিলাম x - 3/2 6, তো আমরা জানি লগারিদম ইজ অনলি ডিফাইন্ড ফর পজিটিভ ভ্যালু, এখানে একটা পজিটিভ ভ্যালু আছে। সো ওকে, এটা নিয়ে টেনশন নাই, ইট ক্যান নট বি ইকুয়াল টু 0, রাইট, ইট ইজ নট ইকুয়াল টু 0। সো ফার্স্ট এর দুইটা আমাদের স্যাটিসফাইড, নো প্রবলেম। এখন আমাদের দেখতে হবে যে বেস নিয়ে যেটা বলছে, বেস হ্যাজ টু বি গ্রেটার দেন 0। সো বেস যেটা সেটা আমি লিখবো গ্রেটার দেন 0। অলসো বেস ক্যান নট বি x - 3/2, it cannot be equal to 1. তো এইখান থেকে আমাদের দুইটা কন্ডিশন আসবে যেটাকে আমরা ডোমেইন হিসেবে লিখে দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। So x will be greater than 3/2 and x cannot be equal to, এটাকে যদি ওইদিকে নিয়ে যাও 1 plus 3/2, so এখানে আসবে কি x cannot be equal to 2 plus 3 5, 5/2. Okay, so these are the two conditions that we get. Okay, and দোনোটা কন্ডিশনে যেহেতু স্যাটিসফাইড হইতে হবে, আমাদের লিখতে হবে মাঝখানে and. ওকে, or কখন লিখবো, যখন দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা হইলেই আমাদের হবে। কিন্তু এখানে ঘটনাটা হচ্ছে আমাদের এটাও স্যাটিসফাই হওয়া লাগবে and ওইটাও স্যাটিসফাই হওয়া লাগবে। তো তাইলে এই কারণে মাঝখানে and দিতে হবে। So if I want to write the domain of this function, I can write x can be any value from real number, okay, such that x is greater than 3/2 and x is not equal to 5/2. This is our domain. Anybody has any doubt? Anybody has any doubt? No, No, sir. sir. Okay, so আশা করি এগুলো বুঝতে খুবই সোজা। এখন লগারিদমের আরেকটা লাস্ট টাইপ আছে, আমি অলমোস্ট সবগুলোই ডিসকাস করে ফেলছি, জাস্ট একটা টাইপ শেষ করতে পারিনি। তো আছে মাত্র 1 মিনিট 53 সেকেন্ড। তো এটা আসলে 1 মিনিটে ডিসকাস করা পসিবল হবে না, যেটা একদম লাস্ট পেজে আর কি। তো নেক্সট ক্লাস আমরা ইনশাআল্লাহ এইটা ডিসকাস করে শুরু করব, মানে ডোমেইনের লাস্ট যে টপিকটা সেটা ডিসকাস করে শুরু করব। ওকে, তো তাহলে ক্লাস শেষ করার আগে কেউ যদি কোনো কোশ্চেন করতে চাও তাহলে করতে পারো। জেনারেলি যেসব ফাংশনগুলো দেখাচ্ছি না, এগুলোর বাইরে ইনশাআল্লাহ তোমরা নতুন কোনো ফাংশন দেখবে না ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে? এটা 100% গ্যারান্টি আসলে আল্লাহ ছাড়া কেউ দিতে পারে না, তবে আমি চেষ্টা করছি সবগুলো যাতে কভার করা যায়। এগুলোর বাইরে ইনশাআল্লাহ দেখবে না। এই ক্রাইটেরিয়াগুলো শিখে গেলে এইগুলোর মধ্যে যত ধরনের কোশ্চেনই দেখ না কেন তোমরা পারবা, বিকজ তোমরা জানো যে এখানে আসলে কোনটা জন্য এটা ডিফাইন্ড হবে। সো এই কন্ডিশনগুলো জেনে ফেললে আর ইনশাআল্লাহ সমস্যা হয় না। ওকে, তো ফাইনাল যেটা সেটা পরের ক্লাসে দেখাবো। এখন
কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমরা ক্লাস শেষ করে দিই, ওকে? Nine. Okay, so see you in the last period, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.